अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गुडी गल लतीफ़ चौधरी दे नाल मैं तुहाडा मेज़बान एहसन कामरे। नाज़रीन, इस वक्त मीडिया और सोशल मीडिया दे उत्ते सब तो ज़्यादा जिहड़ी चीज़ डिस्कस हो रही है वो है वे डीलर माफिया। और वो डीलर माफिया कह रहा ड्रग्स का, यानी कोकेन मलका जिन्होंने क्या कोकेन क्वीन कहा जा रहा, अनमोल उर्फ पिंकी के नाँ तो उन्होंने की गिरफ्तारी हुई और अज अदालत ने जिस्मानी रिमांड से भेजता और 22 दिन का जिस्मानी रिमांड जो वो मिल गया। तो अदालत तो जाने तो पहले उन्होंने अदालत के बाहर ही जी गल की, उन्होंने कहा कि जी मैनू दबाव मेरे ते पाया जा रहा है और मर्जी के बयानात जोड़े ने वो लैन की कोशिश की जा रही है और मैनू कहा जा रहा है कि बनी गाला दे वाले नाल ही मैं कोई ना लवां। तो बहरहाल ये अज के प्रोग्राम से डिस्कस करांगे कि यह जी ड्रग डीलर फड़ी गई है कि सिर्फ ए वे या एक मोहरा है, ये पिछे कौन ने और यह नैटवर्क कितने कितने तक फैलिया, क्योंकि अज KPK भी 5 किलो जी कोकेन है वो फड़ी गई है। तो बहरहाल ये डिस्कस करांगे। तो नाल असी अगर आलमी मंजरनामे तो वेखिए तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जो दौरा चीन है वो ख़त्म हो गया और उसके बाद उन्होंने जी सहाफ़ियों नाल गुफ्तगू की वो उन्होंने कहा कि मैं तो जंगबंदी तो राज़ी नहीं सी, लेकिन यह जंगबंदी जी है वो पाकिस्तान के कहने पर खसूसन पाकिस्तान के कहने के उत्ते जंगबंदी की गई। तो 1 महीने के विच अगर ईरान ने कोई अपने फौजी हवाले नाल कोई चीज़ां कीतियां, कोई हथियार जिन्हें इकट्ठे कुट्ठे कर लेने या उन्होंने बना लिया, तो असी एक बार फिर जो क्लीयर अप वर्क है वो दोबारा कर सकते हैं। तो क्या यह हो सकता है, पॉसीबल है वे? तो अगर ऐसा होंदा है तो कि जंग जी है वो वधेगी या दुनिया जी है जी अमन की ख्वाहिश कर रही है वो खुश होएगा? क्योंकि असी भी देखा कि जो ब्रिक्स का इजलास होया वज़ीर खारजा इजलास इंडिया के भी कोई मुश्तरका इलामिया जो जारी नहीं हो सका। तो ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म पर भी यह पहली बड़ी चीज़ नज़र आई है। बहरहाल चलने लतीफ़ चौधरी साहब वाल तो उन्होंने को पूछने सारिया चीज़ां तो कोई गूढ़ियां गल्लां जिहड़ियां उन्होंने कोल ने इस हवाले नाल वो देखना। चौधरी साहब की हाल है? जी बस फर्स्ट क्लास, शुक्र, फर्स्ट क्लास, ठीक ठाक। ये सब तो पहले तो एको ही लफ्ज़ चल रहा जो सब हर पासे कोकेन दा और मनशियात मतलब इन्नी पॉपुलैरिटी हो गई जनाब ड्रग्स दे हवाले दे नाल। तो वो ठीक, मेरा ख्याल है कि बड़ा सदाबहार जिहा मौजू है। हुण जरा खबरां दे विच ज़ीनत आ गया, कारोबार ते वो चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। तो गुलशन का कारोबार तो अरसा दराज तो चल रहा है और ये तोहफे सानू जड़े ने कोल्ड वार दे विच और अफगान वार दे विच पाकिस्तान नूं भी इस वबा दा शक्ल अख्तियार करनी पई। तो जिहड़ी गल है क्वीन जिहड़ी है कोकेन क्वीन पिंकी दी ब्रांड पिंकी जिहड़ा उन्हां उस करदी सी मुख्तलिफ लोकां नूं या मुख्तलिफ जगह के उत्ते उन्हें अगे भी बंदे रखे उन्होंने नेटवर्क। एक चीज़ तो यह है कि जिहड़ा भी इलीगल ट्रेड हुंदी है, ठीक है ना, इलीगल ट्रेड की मुख्तलिफ किस्मां ने। मत एक चीज़ां होंदियां ने वो भी इलीगल ने जिहड़ियां है तो कानूनन उन्हां दी फरोख्त जायज़ है, तो लेकिन वो गवर्नमेंट ने और मुख्तलिफ उन्हां ते टैक्सिस लाए होंदे ने, चीज़ां और टैक्स तो बगैर वेच रही होंदियां। लेकिन जिहड़ी ड्रग्स हैगी है ये पूरी दुनिया दे विच ही ममनू है ड्रग्स दे ज़माने। देखो कुछ लिकर दियां इकसाम ने, कुछ हैश दियां इकसाम ने जिहड़ियां दुनिया दे विच लीगल भी ने और उत्थे वो फरोख्त भी होंदियां ने, उन्हां दी मखसूस क्वांटिटी जिहड़ी वो पूरी दुनिया च। लेकिन कुछ चीज़ां ने जिहड़ियां ममनू ने तरक्की याफ्ता दुनिया दे विच भी और तरक्की पजीर दुनिया तो ज़ाहिर है उत्थे भी ये कानूनन ममनू है। तो उन्होंने कोकेन भी एक ड्रग है, बड़ी महंगी ड्रग्स दे विच शामिल है। तो आइस हो गई, हैरोइन हो गई। तो इस किस्म दी जिहड़ियां ड्रग रिलेटिड एक किस्म दी मेडिसिन्स दे ज़मरे च आंदियां ने और एक आम बंदे वास्ते जिन्होंने पता नहीं गा या वो जहर दे शिकार होंदे ने, क्योंकि एक मखसूस डोज तो ज़्यादा तुसी लोगे और इस ट्रेड दे विच पैसा बहुत है, दौलत बहुत है। तो काली दुनिया की ये सब तो जिहड़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस है मनशियात का बरसां तो ये चले आ रहे हैं। ये तो मूवियां बनियां ने और तुसी अगर देखोगे मारूफ फिल्म बनी सी गॉडफादर, तो वो तुसी देखो कि वो भी ये जिहड़ी अपने पैसे वास्ते ते लोग की कदर कतलेआम करते हैं और आपस च भी कतलेआम करते हैं। तो ये एक मरहूम है दुनिया तो चले गए ने, बड़े मारूफ कमर्शियल नावलिस्ट है सन
ਸਿਡਨੀ ਸ਼ੈਲਡਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁxtਲਿਫ ਨਾਵਲ ਵੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੋਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਅਥੈਂਟਿਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਈਆਂ UN ਦੀ ਐਂਟੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁxtਲਿਫ ਰਿਪੋਰਟਸ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਨੈਟਵਰਕ ਕਿਵੇਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਲਵੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੋ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਇੱਕ ਬੜਾ ਨਾ ਉਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਲਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਬਤੌਰੇ ਵਿਲਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਂਦਾ, ਉਹ ਬਤੌਰੇ ਮਸੀਹਾ, ਬਤੌਰੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਆਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਖਤਤਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਾਜ਼ ਖੁੱਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੀ, ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਔਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੌਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਹੌਟ ਸੈਲਿੰਗ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਨਾਵਲਸ ਦਾ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ, ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਲੈਕ ਇਕੋਨਮੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਰਾਇਮ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇਕੋਨਮੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਦਾ ਹੈ, ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਡਰੱਗਸ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਖਾਤੂਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਖਾਤੂਨ ਦੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਕਿਆਤ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ। ਕਰਾਚੀ ਬੜਾ ਹੱਬ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪੋਰਟ ਸਿਟੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਲਿੰਕਸ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਉਹਦਾ ਮਾਮਲਾ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਿੰਕ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਡਾਂਡੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪੋਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੇਫ ਹੈਵਨਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੋਸਟ ਕਾਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕੌਣ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ DGI SPR ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਰੀਫ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਦਫਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਇਸ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਮਾਲੀਅਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਟ੍ਰੇਡਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨੈਕਸਿਸ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈਕਸਿਸ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਭਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਖਾਤੂਨ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਕਾਬ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਜ਼ਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਝੂਠੇ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਬਨੀ ਗਾਲਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਨਾਂ ਲੈਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੁਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਹੁੰਦਾ, ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਖਾਤੂਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਕੁਛ ਗੈਰ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਸਲੇ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਇਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਾਜ਼ਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਏ ਕਿ ਉਹਦੀ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਬਾਸ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਲੂਮ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਅਮੂਮਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤਾਸਰ ਵੀ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਮਾਰਦੀ ਕੁੱਟਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦਵਾ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਦਬਾਅ ਚ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤਾਂ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਕੌਣ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੰਨ ਖੜੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖਾਤੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਖਾਤੂਨ ਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਔਰ ਇੱਕ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ
ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਗੇਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਵੀ ਉਧਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੀਐਮਪਟਿਵ ਮੈਜਰਸ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪ੍ਰੀਐਮਪਟਿਵ ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਮੁਝ ਪੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਣੇ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆ ਜਾਣਾ ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤਾਲੁਕ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਕਿ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਵਰ ਕਰਾ ਸਕੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ 'ਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਮਦਰਦੀਆਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਜਾਣ ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦਬਾਅ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹਲੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਮ ਹੈ ਲੈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਯਾਨੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦਬਾਅ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਨਾਮ ਕੁਛ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦਬਾਅ 'ਚ ਨਾਮ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਛ ਮਸੂਫਾ ਕੋ ਫਰਮਾ ਵੀ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸਮਾਨੀ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਰਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਰਾਇਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਸਮਾਨੀ ਰਿਮਾਂਡ ਪੁਲਿਸ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਮੂਮਨ ਦੇਣੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਈ ਮੁਕੱਦਮਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਰਨਾ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਮੂਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਸਮਝੋ ਅੱਧਾ ਕੇਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਸਮਾਨੀ ਰਿਮਾਂਡ ਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੀਐਮਪਟਿਵ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬਿਆਨਾਤ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਣੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਬਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦਾ ਦਫਾ 30 ਦਾ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਕਬਾਲੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਜੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਅਦਾਲਤ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜਿਸਲੇ ਚਾਲਾਨ ਨਾਮ ਬਿਲਕੁਲ ਅਕਸਰ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਮਨੇ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਤੂੰ ਮੁਆਇਨਾ ਹੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਰਹੇ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਆਇਆ ਵੇ ਤੇ ਆਇਆ ਵੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਖਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਡਰੱਗ ਨੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੁਣ 5 ਕਿਲੋ ਕੋਕੇਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤੇ ਖੈਰ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਬਾਇਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਾ ਆਦਮ ਖੇਲ ਔਰ ਖੈਬਰ ਏਜੰਸੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਤੋਂ ਹਯਾਤਾਬਾਦ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰੋ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਲਾਕਾ ਗੈਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਰ ਆਮ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਇਨ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਤੇ ਚਰਸ ਤੇ ਉਸ ਆਮ ਸੀ ਟੀਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਮ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਫ ਹੈਵਨਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਆਮ ਬੰਦਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸਟੇਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਦਰਾਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗ ਨੈਟ ਨੇ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਰੱਗ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਨੈਕਸਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੋੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਬਲਕਿ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਕਐਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਰਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਇਧਰੋਂ ਇਹ ਆਈ ਮਸੂਫਾ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਧਰੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਬੈਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਮੌਜੂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੈਕਸਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਡਰੱਗ ਨੈਕਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਨਕੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਸ਼ਕੂਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਬਲੂ ਕਾਲਰ ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿੱਸੇ ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟਰਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਸਰਹੱਦੀ ਪੱਟੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਖਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦ ਉਹਦੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੀ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਲੂ ਕਾਲਰ ਤੇ ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹਾਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਕੇਨ ਟਿਪ ਆਫ ਦੀ ਆਈਸਬਰਗ ਔਰ ਇਹ ਕਈ ਦਫਾ ਆਈਸਬਰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਦਾ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਡੁੱਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੇਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਮਾਮਲਾ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕੁਝ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਸ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੇਕ ਔਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ। ਰਾਈਟ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਲੀ ਦੌਲਤ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਜਰਾਇਮ ਦੀ ਬੇਖਕਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਫਿਰ ਸਹੀ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ, ਨੂਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਰਮੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਨੇ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਅਦਰਾਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਉਹ ਮੁਤਹਿਦ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਬੁਹਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕੇਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਅਫਸਰਾਨ ਨੇ ਔਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਖਬਰ ਤੇ ਮਹਿਜ਼ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਛੋਟਾ ਸੂਬਾ ਮਜ਼ਲੂਮੀਅਤ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾਤ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਛੋਟਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਪਸਮਾਨਦਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ MNAs MPAs ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਕਿਆਦਤ ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੋਸਦੀ ਰਹੇ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੀ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ KP ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਖੁਦ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪਰੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, KP ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ? ਉੱਥੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਦੱਸੋ ਨਾ ਜ਼ਰਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 2.5 ਬਿਲੀਅਨ ਜਾਂ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟਰ ਸੀ, 2.7 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟਰ ਕਾਬਲੇ ਕਾਸ਼ਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਘਟ ਕੇ 1.2 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਘਟਿਆ ਜੀ? ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ? ਉਥੋਂ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਵਾਟਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਾਸਤੇ, ਨਹਿਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਖਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਗੰਦਮ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਘੱਟ ਹੋਈ, ਕੰਕਰੀਟ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਵੀ ਗੰਦਮ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੂਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। KP ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਰਕਬਾ ਹੈ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਰਕਬਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਗੰਦਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ? ਉਹ ਕੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਰ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ।
ਤੀਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੋਸਟ ਕਾਸਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਾਹ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਐਮਐਨਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲੂ ਤੇ ਭੇਜਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਪੀਟੀਆਈ ਲੀਡਰ ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਡੈਮ ਕਰ ਦਈਏ। ਕੋਈ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਏ ਰੋਜ਼ ਕਦੇ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣਗੇ, ਕਦੇ ਕਹਿਣਗੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਕਦੇ ਕਹਿਣਗੇ ਫਲਾਣ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਕਦੇ ਕਹਿਣਗੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਦੇ ਇਸ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਬੋਲੇ ਨੇ? ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ? ਕੌਮੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਿਸ ਖਾਤੇ 'ਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਰੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਦਰਖਤ ਰੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਉਣਾ? ਕਈ ਅਜ਼ਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ GDP ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਆਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਡਾਊਨ ਹੋਈ ਹੈ ਬਜਾਏ ਵਧਣ ਦੇ। ਜ਼ਾਰੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਨਵੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਡਰੱਗਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੜਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਉਹ ਕੱਢਣ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ 2 ਨੰਬਰ ਆਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਸਾਇਲ ਨੇ, तमाम तर ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਕਮੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ KP ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਹਤਰੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਖਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀ ਕੋਲ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਆਪੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ IG ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫਰਕ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਬੇਇਖਤਿਆਰ ਕਰਤਾ। ਥੱਲੇ तमाम ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਤਕਰਰੀਆਂ ਥੱਲੇ ਤਬਾਦਲੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ, MNA MPA ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਗਰ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕੋ ਨਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨੈਕਸਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਚਾਹੇ ਚਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਾਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਖਾਤੂਨ ਤੱਕ ਵੀ। ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈਂਡਲਰ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੋਵੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਇਹ ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੈਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਅੱਗ ਹੈ ਵੇ, ਧੂਆਂ ਹੈ ਵੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਸਭ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਦੱਸੋ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਖਾਸੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ੋਰ ਦੱਸੋ। ਆਵਾਮ ਦੀਆਂ ਚੀਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਂ ਸਭ ਉਹ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ। ਹੁਣ IMF ਨੇ ਕੋਈ 11 ਸ਼ਰਾਇਤ ਰੱਖਤੀਆਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਗੈਸ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮਸਨੂਆਤ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨੇ। ਕਿ IMF ਇਹੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਦਾ? IMF ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਈਜ਼ ਘਟਾਓ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਮੁਰਾਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਡਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਠਹਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਹੀਕਲਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਆਵਾਮ ਚੁੱਕੇ। IMF ਦੀ ਸ਼ਰਾਇਤ ਵੀ ਆਵਾਮ ਪੂਰੀ ਕਰੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲ ਚੈਲੰਜਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਚੈਲੰਜਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਔਰ ਜਰਾਇਮ ਔਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਨੈਕਸਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਤਫਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ IMF ਔਰ ਇਕਨੋਮੀ ਔਰ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਹਦੂਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਘਟਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਟ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਔਰ ਅਦਾਰੇ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ, ਉਹਨੂੰ ਕਹ ਲਓ ਇਸਲਾਹਾਤ ਕਰ ਲਓ, ਰੀਵੈਂਪ ਕਰਨ, ਇਸਲਾਹਾਤ ਕਰਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸ ਨੈਟ ਦੇਖੋ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸੂਬੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ
ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੂਨੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਇਹ ਉਹ ਨੇ ਇਹ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੋਟੀ ਜ਼ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤਰੱਕੀ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਨੈਟ ਵੱਧਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਵਧਣਾ ਸੀ, ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵਧਣਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਟੈਕਸ ਨੈਟ ਵੱਧਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲੇਵੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮਸਨੂਆਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ ਔਰ ਦੀਗਰ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਕੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਧਾ ਕੇ, ਗੈਸ ਵਧਾ ਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। IMF ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਐਡ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਤੇ ਹੈ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਆਵਾਮ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਹੈ ਉਹ ਆਵਾਮ ਤੇ ਪਾਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ MNAs MPAs, ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਤਲਬ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, 5000 ਦਾ ਫਾਈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ 20000 ਰੁਪਏ ਦਾ 30000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਇੱਕ ਏਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੇਜਾ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਅਮਰਾਤ, ਅਰਕਾਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਬੇਜਾ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਅਮਰਾਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਖੁਦ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਡਿਫੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਖਰਾਜਾਤ ਪਿੱਛੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਖਤਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਅਫਰਾਤੇ ਜ਼ਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਖਰਾਜਾਤ ਦੀ ਮੱਦ ਵੱਧਦੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਖਰਾਜਾਤ ਵਧੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਧਾਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਜੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਵਧਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਵਧਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ MNA ਫੈਡਰਲ ਲੌਜਿਸ ਬਣਾਓ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਲਵਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰੋ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਟਰੋਲ ਸਾੜੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਮੁਲਕ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਰਜ਼ ਅਮਲ, ਆਪਣਾ ਤਰਜ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਤੇ ਆਵਾਮ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆਓਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਦੀਦ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ AC ਲਾ ਕੇ, ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ AC ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਗੇ, ਉੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, TADA ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਆਵਾਮ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੱਕ ਬਜਾਨਬ ਨੇ। ਔਰ IMF ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ IMF ਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਲੀਆਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੂਦਖੋਰ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸੂਦ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਗੇ ਕਿਵੇਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੂਦਖੋਰ ਬੜੇ ਜੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੂਦਖੋਰੀ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ੇਵਰਾਤ ਵਿਕ ਗਏ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ, ਔਰ ਉਹ ਨਾਲ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਦਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੰਮ। ਔਰ ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਇੱਕ ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਕਮਜ਼ੋਰ اخلاقی ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਖਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਤਬਕਾ ਹੈ ਦਾएं ਬਾਜ਼ੂ ਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾएं ਬਾਜ਼ੂ ਦੇ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਤਬਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਇੰਤਹਾਈ ਆਵਾਮ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਸਹੀ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਵਾਮ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਨੀ ਕਤਲੇਆਮ ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ੀ ਕਤਲੇਆਮ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੈਕਸਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਐਵਨਿਊ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਐਵਨਿਊ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਾਅਦ ਸਹਾਫੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹਮਦਰਦੀ ਜਾਗੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਗਰ ਪੈਸੇ ਕਮਾਣੇ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਮ ਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਵੱਜਣੀ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੁਆਸ਼ੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ, ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹਾਂ ਨੂੰ
ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਮ ਦਾ ਪੇਟ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਕੱਟਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਅਖੀਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜ਼ਵਾਲ ਪਜ਼ੀਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਅਖਰਾਜਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਖਰਾਜਾਤ ਘੱਟ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਓ। ਆਪ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇੰਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਸੈਲਰੀ ਤੇ ਮੁਰਾਦ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ 42,000 ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਨਕਮ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਬਾਨੀ ਪੀਟੀਆਈ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਸਕੂਨ ਸਿਰਫ ਕਬਰ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸਕੂਨ ਕਬਰ में, लेकिन ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲੈ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੱਲ ਬਾਰਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵਕਤ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਅਮੂਰ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਦੌਰਾ ਚੀਨ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਈਰਾਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਦੌਰਾ ਚੀਨ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਫੀਆਂ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਵਾਸਤੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੁਮਾਲਿਕ ਖਸੂਸਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜੰਗਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੀ ਫੌਜੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਤਬਾਹ ਕਰਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਲੀਅਰ ਅਪ ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੇ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਅਪ ਵਰਕ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਆ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ ਐਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਅਗਰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਅਗਰ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸੈਟਲਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਜੰਗ ਜ਼ਾਹਰ ਨਾਗਜ਼ੀਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਅਗਰ ਇਹ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਗਰਾਊਂਡ ਟਰੂਪਸ ਉਤਾਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਟਰੂਪਸ ਉਤਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਵਿਲ ਟੈਲ ਦੀ ਸਟੋਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਸਿਨੈਰੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਬਈ ਕਰੰਟ ਸਿਨੈਰੀਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਟਰੂਪਸ ਉਤਾਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਰਜੀਮ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕਿਆ ਅਮਰੀਕਨਜ਼ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਦੀ ਨੇ ਕਿਆ ਉਹ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਗਰਾਊਂਡ ਟਰੂਪਸ ਉਤਾਰਨ ਔਰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰਜੀਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਹੋਈ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਾਰੇ ਫਰਾਂਸ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਾਰ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਹੀ ਗਰਾਊਂਡ ਟਰੂਪਸ ਇੰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਤਾਰ ਸਕਦਾ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੇਜਰ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੀ। ਨੈਟੋ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ 50 ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ 100 ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ 5 ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ 6 ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਅਸਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਤੇ ਪਿਆ ਨਾ ਫਿਰ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਪਏਗਾ, ਮਕਾਸਦ ਪੂਰੇ ਹੋਣ, ਇਰਾਕ 'ਚੋਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਨਿਕਲਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਨਾ। ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਨੀਅਲ ਪਾਵਰਸ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਵੀ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪਲਾਇਟ ਕੀਤਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸੈਂਸ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫੌਰੀ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਆ ਫਤਹ ਕਰ ਸਕੇ ਜਾਂ ਨਾ। ਅਗਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤਾਰੀਖ ਦੇਖ ਸਕਨੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਤਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲੋਨੀਅਲ ਪਾਵਰ ਆਈਆਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਔਰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਕਈਆਂ 'ਚ ਗੁਰਬਤ ਰਹੀ, ਕਈਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਈਰਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਜੀਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਜੀਮ ਬਚੀ ਰਵੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਬਿਲ ਕਬੂਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੰਗਬੰਦੀ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਔਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੇ ਆਊਟ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ।
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਬ੍ਰਿਕਸ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਐਲਾਮੀਆ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ UAE ਔਰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਲਖ ਕਲਾਮੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਹੈ ਨਾ, UAE ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ। ਸਭ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਈਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅਖਬਾਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਅਬਾਸ ਅਰਾਕਚੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੌਕਫ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜਾਰੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ੰਮਤ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਐਲਾਮੀਏ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ UAE ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਨੇ ਹੁਰਮਜ਼ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ, ਸਾਡਾ ਤੇਲ ਰੁਕਿਆ, ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਡ ਰੁਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਜ਼ੰਮਤ ਕਰਾਓ। ਇਸ ਤਲਖਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਮਸਾਇਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹਮਸਾਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਪੈ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਐਡਾ ਆਸਾਨ ਵਿਨ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਈਰਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਵੇ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਸਵਾਏ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਬਲੇ ਕਬੂਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰ ਲੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਗੈਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਰਹਿਤ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ 20 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਜੰਗ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਅਮਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਤਜਜ਼ੀਆ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇੰਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਸ਼ਤ ਇੰਜ ਬਾਹਰ ਲਟਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸੜਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਟਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਸਾਈਆਂ ਨੇ ਛੁਰੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ ਵੀ ਸਮੈਲ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਨਵਰ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਸ਼ਤ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਔਰ ਜਰਾਸੀਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾਤ ਲਾਹਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣਾਉਣ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹੋਣ ਔਰ ਇਹ ਆਮ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਲੰਘਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਬਲੱਡ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਛੁਰੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਸੂਲੋ ਜ਼ਾਬਤ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਵੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ। ਮਹਿਕਮਾ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਉਂਝ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਹਿਕਮਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਰੂਲ ਜ਼ਾਬਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਔਰ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਔਰ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੱਕ ਹਿਡਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਾਈਟ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਖਤਮ। ਮੈਨੂੰ ਲਤੀਫ ਚੋਹੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਹੁਣ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਜੁਮੇਰਾਤ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੂੜੀ ਗੱਲ ਲਤੀਫ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਨਾਲ।